Dear student, today I am going to teach the first poem, 10th standard first poem, Grandma Climbs a Tree. Grandma climbs a tree. Dear student, the grandma climbs a tree. This poem written by Ruskin Bond. Ruskin Bond. So let us start now about the poet. So ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So now about the poet. Ruskin Bond, born in Kasauli in 1934. Ruskin Bond now lives in Missouri. He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17 and has written more than 30 books for children. Grandma Climbs a Tree shows Bond's great ability to enjoy unusual events and actions. In his autobiography, Scenes from a Writer's Life, Bond talks about his Calcutta granny as a strange person who sat alone in the evenings playing patience or card game. Listen, Ruskin Bond, born in Kasauli in 1934. Ruskin Bond, born in 1934. ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರು 1934ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು? ಕಸೌಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜನಿಸಿದ್ರು. ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ನೌ lives in Missouri. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸೂರಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He wrote his first novel, The Room on the Roof. He wrote his first novel. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ. He wrote his first novel, The Room on the Roof. The Room on the Roof. So he wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17, and he has written more than 30 books for children. Dear student, when he was 17, ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ, has written more than 30 books for children. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, he wrote written more than 30 books, 30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೆದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೆದರು. Grandma Climbs a Tree shows Bond's great ability to enjoy unusual events and actions. ಇಲ್ಲಿ Grandma Climbs a Tree shows Bond's great ability to enjoy unusual events and action. ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. In his autobiography, Scenes from a Writer's Life, in his autobiography ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು autobiography, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ autobiography ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೀನ್ಸ್
righteous life. Scenes from her righteous life. And Bond talks about his Calcutta granny as a strange person who sat alone in the evenings playing patience and a card game. So Bond talks about his Calcutta granny. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ರವರು ಮಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ರವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಲೋನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೌ ಅಬೌಟ್ ದ poet Ruskin Bond. So dear student, once again I explain Grandma Climbs a Tree. This poem written by Ruskin Bond. Ruskin Bond born in Kasauli 1934 and now lives in Missouri. He wrote his first novel, The Room on the Roof, and his autobiography, Scenes from a Righteous Life. And when he was 17, he written more than 30 books for children. So this is a short now about the poet Ruskin Bond. So dear student, so let us start Grandma Climbs a Tree. So dear student, first I have to read this poem. Listen carefully. My grandmother was a genius. You had like now five because she could climb trees, spreading or high. She had been up their branches in a trice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. And though as year went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She had laughed and said, well, I will go disgracefully, I can do it better. And we had to agree, for in all the garden there was not tree. She had not been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. But it was feared by all that one day she had a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and could not come down. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommended a quiet week in bed. We served with relief and took her up well. Poor Granny, for her it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. But she had held her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, I will lie here no longer. And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what she now wanted. My dad knew his duties
He said, that is all right. You will have what you want, dear. I will start work tonight with my expert assistants. He soon finished the code, made her a tree house with windows and a door. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and tray. She sits there instead and drinks sherry with me, affording her right to reside in a tree. Listen, Grandma climbs a tree. So Grandma, ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದಳು. My grandmother was a genius. So ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? My grandmother was a genius. So ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತವುಳ್ಳವಳು, ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವಳು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. My grandmother was a genius. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವಳು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. So genius. Genius. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. Genius means ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. You had like to know why. ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Because ಯಾಕಂದ್ರೆ she could climb trees. ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಅಜ್ಜಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಾಳೆ. Spreading or high. ಎಂತ ಮರ ಹತ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ? ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ, so spreading or high, she had be up there branches. What is the meaning of the branches? Branches means ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು. In a trice. ಹೆಂಗ್ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೊಳಗೆ? ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? She had be up there branches in a trice. And mind you, so ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಎಂತ ಮರ ಹತ್ತಾಳೆ? ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರಲಿ, she had be up their branches in a trice. ಆ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆಕೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟ್ರೈಸ್. ಟ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಗ, ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ವೇಗ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿದ್ರು, ಆ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯು, when last she climbed a tree, she was 62. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, when last she climbed a tree, she was 62. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾಳೆ. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತ ಕಲೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಂತಹ ಕಲೆಯಾಗಿತ್ತು. She had this gift. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆ ಕೊಡುಗೆ, ಆ ಉಡುಗೊರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. For being happier in a tree than in a lift. ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ಆಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಮರವನ್ನು ಹಾಕುವುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯೋದಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇತ್ತು? ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. My grandmother was a genius. She had like to know why because she could climb trees spreading or high. She had been up their branches in a trice, and mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. So, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. ಆಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮರ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಮರ ಹತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಬಂದದ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದ. ಸೊ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She had laughed and said, well, I will go disgracefully. I can do it better. And we had to agree, for in all the garden there was not a tree. So, and though as years went by, ಹೀಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತವೆ. She would be told that climbing trees should stop. So, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡು, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡು, ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು. That climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. So ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, that growing old should be gone about gracefully. So ಈ growing, so ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, that climbing trees should stop when one grew old, that growing old should be gone about gracefully. ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಸೊ ನೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡು, ಈ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನ ಏನು ಮಾಡು, ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು. ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ, ನಿಲ್ಲದು ನಿನಗೆ ಶೋಭೆಯಿಂದ ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನ ಏನು ಮಾಡು, ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು. ಸೊ as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. So ಈ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ಕಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಇದರ ಶೋಭೆ ತರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. She had laughed and said, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. She had laughed and said, ನಗ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ, ನಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇರ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ್ದಿರ್ತದಂದ್ರೆ, ಮರದ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮರಗಳು, ಅವರ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಾಗಿರ್ತದ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಅವ ಗಾರ್ಡನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ and though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old,
and that growing old should be gone about gracefully. She had laughed and said, well, I will go disgracefully, I can do it better, and we had to agree, for in all the garden there was not a tree. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನುವ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅನದರ್, having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she had had a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and could not come down. So ಒಂದಿನ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ, she had not been up at one time or another. ಆಯ್ತು, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬರಿಯು, ಎರಡು ಬರಿಯು, ಮೂರು ಬರಿಯು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರಿಯು ಆಕೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 6, ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆ ಕಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅನದರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಬರಿ, ಮೂರು ಬರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು, ಭಯವಿತ್ತು. ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್. ಯಾವ ಭಯ, ಯಾವ ಅಂಜಿಕೆ? ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್. ಅಜ್ಜಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ, ಆದರೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, she had have a terrible fall. ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. that one day she had have a terrible fall. ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. the outcome was different while we were in town. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಮರವನ್ನು ಏರಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ the outcome was different while we were in town. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಿತ್ತು, ಬೇರೆಯ ತರ ಇತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ while we were in town, ಅವರ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. she climbed a tree. ಅವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿರ್ತಾಳೆ. she climbed a tree and could not come down. ಆದರೆ ಆಕೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ could not come down. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರವನ್ನು ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಇಟ್ ವಾಸ್ feared by all that one day she had have a terrible fall. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. while we were in town, she climbed a tree, could not come down. ಆಕೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಮರದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, she had not been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she had have a terrible fall. The outcome was different while we were in town. She climbed a tree and could not come down. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆಯುಳ್ಳವಳು. ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮರ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಕೆ ಮರವನ್ನು 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕೆಗೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She had loved and said, well, I will grow disgracefully, I can do it better, and we had to agree, for in all the garden there was not a tree. So ಹೀಗೆ ವರ್ಷವು ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಿನಗೆ ಶೋಭೆ ತರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕೋತ, ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರವಾದಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ, ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಪ್ಪಿದ ತಕ್ಷಣ she had been up at one time or another. ಆ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಎರಡು ವೇಳೆ, ಮೂರು ವೇಳೆ ಮರ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ that one day she had have a terrible fall. ಒಂದಿನ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೋದಂತ. ಬಟ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ while we were in town. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ she climbed a tree. ಆಕೆ ಮರ ಹತ್ತಾರೆ and could not come down. ಆಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. And having learned to climb from loving brother and she was 6. ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ರು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ when she was 6. 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲಿತಿದ್ರು. ಸೊ the next, after the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommended a quiet week in bed. We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny, for her it was like a brief season in hell, confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಯಾರಾವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋತ್ರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ in a trice, what is the meaning of the in a trice in English language? Very quickly. In a trice means very quickly. In a trice means very quickly. Outcome, what actually happened. Outcome means what actually happened. Hold one's peace means keep quiet. So hold one's peace means keep quiet. Undaunted means without hesitation. Undaunted means without hesitation. So this is a very important words. So in a trice means very quickly. Outcome means what actually happened. Hold one's peace means keep quiet, and undaunted means without hesitation. Okay, so ಇನ್ನು ಉಳಿದುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸೊ once again I repeated the Ruskin bond. So grandma climbs a tree. So this poem written by Ruskin bond. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. Then when he is born, when he was born in Kasauli. When he was born 1934. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು, ಕಸೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು, 1934ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. So he was written his greatest novel, The Room on the Roof. ಸೊ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ The Room on the Roof. And so
This is a short noun about the poet Ruskin Bond. Okay, thank you.